السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، آپ یہ شکایتیں کرتی ہیں نا کہ میرے شوہر میری باتیں نہیں مانتے ہیں، میرے شوہر مجھ سے ناراض رہتے ہیں، میرے سسرال والے مجھے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، میرے شوہر میرے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں۔ تو آج جو میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس پر اگر عمل کر لیں گے تو شوہر تو آپ سے خوش ہوں گے ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے سسرال والے بھی آپ کی ہر بات کو مانیں گے اور آپ سے خوش رہیں گے۔ دیکھو، ناراض مت ہونا، بہت ساری لڑکیاں میل کرتی ہیں کہ مفتی صاحب آپ تو صرف لڑکیوں کو ہی سمجھاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، آپ سمجھتی کہاں ہو؟ ارے جب مرد کی بات کروں گا تو مرد کو سمجھاؤں گا، اور یہ کلپ اپنے شوہر کو بھی سنا دینا، مجھے یقین ہے آپ نہیں سناؤ گی۔ ہوتا کیا ہے، اگر کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو مرد کے موافق ہوتی ہے تو مرد وہی ویڈیو پلے کر کے اپنی بیوی کو سناتے ہیں، دیکھو سن لو مرد کے کیا کیا حقوق ہیں، مرد کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ویڈیو عورت کے موافق ہوتی ہے تو عورت اس کلپ کو پلے کر کے اپنے شوہر کو سناتی ہے، دیکھو عورتوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، عورتوں کی خاطرداری کس طرح کرنی چاہیے۔ ہر کسی کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنی غلطی کو تو نہیں دیکھتے ہیں، دوسروں کے اندر اس غلطی کو تلاش کرنے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو سیکھنے کے لیے سنو اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو برا مت ماننا۔ آئیے بات کو شروع کرتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ جو شکایتیں کرتی ہیں نا، میرے اور شوہر میں ہمیشہ لڑائیاں چلتی رہتی ہے، بس ہمت کر کے کچھ باتیں سن لو میری، دل چاہے تو عمل بھی کر لیں، لیکن جو عمل کرے گا صحیح نیت کے ساتھ اسی کو فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر سے زیادہ سوال مت کیجیے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، برا مت ماننا، سب کی تو بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر عورتیں، ان کی عادتیں یہ ہوتی ہے کہ شوہر سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سوال نہیں کریں گے، کیا سوال کریں گی کہ کہاں گئے تھے، اتنی دیر سے کہاں تھے، تم تو صرف اپنے گھر والوں کی بات مانتے ہو، اتنے پیسے کہاں دیے، کام پہ چھٹی 5 بجے ہوتی ہے، تم 6 بجے کیوں آتے ہو، یہ کس کا نمبر ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں کیوں گئے، طرح طرح کے سوالات۔ تو زیادہ سوال نہیں کرنا ہے، پہلی بات۔ اگر زندگی خوشگوار گزارنا چاہتی ہو تو زیادہ سوال کرنے سے شوہر کے دل سے بیوی کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں کوئی فکر والی بات ہو تو وہ الگ ہے کہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، تب بولنے کا انداز بھی تو الگ ہوتا ہے نا۔ فار ایگزامپل، آج اتنی لیٹ کیسے ہو گئی، خیریت تو ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہو گئی، تو اس سے سامنے والے کے دل میں محبت ہوگی۔ لیکن اس طرح سوال کرنا کہ تمہاری چھٹی تو 5 بجے ہوتی ہے، تم 6 بجے کیوں آتے ہو، یہ کوسچن فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو پہلی بات ہوئی، شوہر سے زیادہ سوال تام جھام نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوہر پر شک نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب ان کا تو بھائی کی بیوی سے ہی ریلیشن ہے، ساتھ میں کھاتا ہے، رہنے دو، نو پرابلم، آپ شک مت کرو۔ شک دیمک کی طرح ہوتا ہے، بڑے بڑے رشتے کو ختم کر دیتا ہے، اس سے زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اب مرد ہے، کاروبار کی وجہ سے بہت سارے لوگ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں کبھی کبھی، اور پھر اس کو یوں سمجھیں کہ کبھی بھی اس کے موبائل پر کوئی بھی کال آ سکتا ہے، رات کے 12 بجے بھی آ سکتا ہے، 3 بجے بھی آ سکتا ہے۔ اب اچانک بیوی کا فون آیا تو بکواس شروع، اتنی بڑی رات میں کس سے بات کر رہے تھے۔ بعض مرد بھی شکی ہوتے ہیں، خامخواہ بیوی پر شک کرتے ہیں، لیکن چلیے جب مرد کی بات کروں گا تو اس وقت اس میں یہ بات بھی رکھی جائے گی، ایڈ کر دوں گا۔ لیکن آج میری بہنوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو آپ سمجھو، شک والی عورت اپنے شوہر کے دل میں کبھی بھی جگہ نہیں بنا سکتی ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ اپنے شوہر پر شک نہیں کرنا ہے۔ تیسری بات، شوہر سے زیادہ ڈیمانڈ مت کرو۔ ہاں کچھ چیزیں کر سکتی ہیں لیکن ان کی حیثیت سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کو پتا ہے کہ میرے شوہر کی سیلری 10,000 ہے، اس میں 2,000 ان کے اپنے خرچے ہیں، 5,000 گھر کے راشن کھانے پینے میں خرچ ہو جاتے ہیں، اب 3,000 ہے، اس میں ان کو رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے، پھر ضرورت بھی پڑ سکتی ہے ان کو، دوائی علاج، کب کون بیماری پڑ جائے۔
तरह तरह की बातें, लेकिन उसके बाद भी आप उनको बोल रही हैं कि मुझे 4,000 का शूट लेकर के दो, 3,000 का शूट लेकर के दो, तो ये तो सर पर हथौड़ा ही मारना हुआ ना। अगर न दे पाए तो ताना देना कि अगर नहीं दे सकते तो मुझसे शादी क्यों किए, इससे अच्छा तो मैं अपने अब्बू के घर ही था। ठीक है, आप अपने पापा की परी हो, ठीक है, इनकार नहीं है, लेकिन आप इससे शादी आपकी हुई है ना, तो इनके मुताबिक ही अब आपको रहना पड़ेगा। इससे शौहर के माइंड में ये बात आ जाती है जब आप ज्यादा मुतालबा करती हैं कि मैं तो इसे अपनी जिंदगी का साथी बनाकर लाया था, लेकिन ये सिर्फ अपनी जरूरत को पूरी करना चाहती है। इससे फिर यह भी होगा कि शौहर के माइंड में जो है ना, आपके बारे में गलत कॉन्सेप्ट उनके जहन में बैठेगा। तो तीसरी बात है, ज्यादा डिमांड नहीं करना है। चौथी बात है कि शौहर को उनकी फैमिली को लेकर टॉर्चर मत करो। होता है ना, शौहर अपने वालिदैन पर, माँ बाप पर खर्च करते हैं, बहन भाइयों पर खर्च करते हैं, उससे कुछ औरतें नाराज होने लगती है कि तुम तो सारा रुपया अपने अम्मी अब्बू के पीछे ही उड़ाते हो, तुम ये चीज अम्मी को क्यों ला कर देते हो, तुम्हारे दूसरे भाई भी तो हैं, वो भी तो ला कर दे सकते हैं, ठीक है, वो तो कभी देते नहीं है और तुम्हें इतनी फिक्र रहती है, और मेरी तो कुछ भी फिक्र नहीं करते हो, सारे का ठेका तुमने ही लेकर के रखा है। कोई बहन आ गई, अच्छा अब उनको कपड़ा भी तुम ही दोगे, उनके लिए ये भी तुम ही करोगे। ये पूरे इस तरह के सबसे इंपॉर्टेंट, इस जगह मैं आपको ये बता दूं कि इस क्लिप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि मर्द के जिम्मे जिस तरह औरत के खाने पीने, दवाई, घर, बिजली, पानी की जिम्मेदारी है, इसी तरह वालिदैन की खिदमत करना भी उस पर फर्ज है। इससे आप उन्हें नहीं रोक सकती हैं। अगर शौहर को आप उनकी फैमिली से डिस्कनेक्ट करना चाहती हैं, उनसे ताल्लुक खत्म करवाना चाहती हैं, तो याद रखो, अगर आपका शौहर आपकी बातों में आ भी गया, फिर कहता हूं आ भी गया, तो वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। चंद दिनों बाद रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये बहुत ही पॉइंट वाली बात बता रहा हूं, तजुर्बों की रोशनी में। जिन्होंने भी इस तरह किया होगा, आज रिजल्ट उनके सामने होगा कि मुफ्ती साहब ठीक बोल रहे हैं आप। इसलिए वालिदैन पर जो खर्च करते हैं या रिश्तेदार पर, घर वालों पर, उनको बिल्कुल भी आप मना न करें। मेरी बहनों, आप मेरी इन बातों पर हो सकता है कि इत्तेफाक भी रखें और हो सकता है इत्तेफाक न भी रखें, तो कोई जरूरत भी नहीं है कि मेरी बात का मानना ही जरूरी है। लेकिन अगर इसमें से मेरी एक भी बात किसी ने मान लिया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर रिश्ते को आप जोड़ने की कोशिश करोगी तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपके रिश्ते को बिगाड़ दे। वो है ना, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। पांचवी बात है, छोटी छोटी बातों पर नाराज मत हुआ करो। चिड़चिड़ापन, चेहरे पर 12 बज जाना, गुस्सा हो जाना, कभी कभी नाराज हो जाओ, वो भी मोहब्बत में, इतना तो होना भी चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, शौहर को भूख लगी है, वो खाना मांग रहा है और आप नाराज होकर बैठी हुई है, तो वो थाली फेंक कर वैसे थोड़े मारने के लिए आपको उठ गया है, मौका तो आपने दिया ना उसे। वो बाहर से आया है कि घर जाऊंगा, बीवी का चेहरा देखूंगा, दिल खुश हो जाएगा, सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे, और आपको देखने के साथ ही उनके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। इस तरह के चेहरे पर 12 बजे हुए होते हैं लड़कियां, और आंख कान पूरे गुस्से में लाल दिखाई देती है, तो जाहिर सी बात है उनको गुस्सा आएगा ही। तो मेरी बहनों, आपकी शादी हो गई है फिर भी, नहीं हुई है फिर भी, इन बातों पर अमल करो। इंशाअल्लाह बेशुमार फायदे आपको देखने को मिलेंगे। कभी भी मियाँ बीवी की जो आपस में लड़ाइयाँ होती है, एक दूसरे से दुश्मनी शुरू हो जाती है, तलाक की नौबत तक आ जाती है, इन सारी चीजों से आप महफूज रहोगी। वो लड़कियां जो 5 बातों पर अमल करेगी, इस क्लिप को आपसे गुजारिश है कि इस पर जरूर आप अमल करें, और आपसे यह भी गुजारिश है कि इस क्लिप को दूसरी बहनों को भी आप शेयर कीजिए। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।